فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، ملتان جلال پور پیروالا میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ریاست ہر سال سیلاب میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات میں تیزی لائی جائے۔ سیلاب متاثرین کی دوبارہ آباد کاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ درے چناب کی بے رحم موجیں سب کچھ بہا لے گئیں۔ شجاع آباد میں سیلابی ریلا آخری بند رکن پٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ بند اور شہر کے درمیان 3 کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ بھاری مشینری سے بند کی مضبوطی کے لیے کوششیں جاری۔ ستلج، راوی اور درے چناب میں تو گیا نہیں۔ پنجاب بھر میں 4700 سے زائد موضع جات متاثر ہوئے۔ مجموعی طور پر 45,70,000 افراد سیلاب متاثرین میں شامل۔ پی ڈی ایم نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ رحیم یار خان کے سیلاب متاثرین مشکلات سے دوچار۔ ترنڈا محمد پناہ بیٹ بھٹو کے مکین منچن بند پر رل گئے۔ 4 روز سے کھلے آسمان تلے خیمے فراہم نہ کیے جا سکے، کچھ بھی پاس نہیں، سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا۔ متاثرین کی دہائی۔ لیاقت پور میں سیلاب متاثرین کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی، لیبارٹری اور ایکس رے کی سہولت دستیاب۔ سیلاب متاثرین کی صحت کی جانچ بھی اور ڈیٹا بھی مرتب۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر غضنفر شفیق کے مطابق تمام ادویات دستیاب ہیں۔ موضع گل محمد لنگاہ میں 191 بچوں کا چیک اپ کیا گیا۔ لودھرا میں سیلاب متاثرین کے لیے رونقیں بحال کرنے کا مشن۔ سول ڈپارٹمنٹ کے رضاکار مرد و خواتین کا منفرد اقدام۔ ریلیف کیمپوں میں مردوں کی شیو اور کٹنگ کا آغاز۔ خواتین بیوٹیشنز بچیوں کے ہیئر کٹ کو خوبصورت بنانے میں مصروف۔ ہزاروں ارماں سیلابی لہروں کی نظر۔ لیاقت پور میں سب کچھ دریائے چناب بہا لے گیا۔ عارضی کیمپ واحد سہارا۔ کچھ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ کچھ باقی نہیں جس سے گلشن دوبارہ آباد کریں۔ کچھ نے اپنے پیاروں کو بھی کھو دیا۔ سیلاب متاثرین آبدیدہ۔ خانپور بستی پہوڑا میں 6 فٹ تک پانی جمع۔ انتظامیہ اور ریسکیو محکمہ صحت کی طرف سے امدادی کیمپ قائم۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ سیلاب متاثرین کی دہائی۔ فصلیں برباد ہو گئی ہیں، حکومت سے امداد کی اپیل۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں سیلابی ریلوں سے تباہی، آبادیاں ڈوب گئیں، شاہراہیں بھی زیر آب۔ سید پور کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع، متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن۔ پاک فوج اور نیوی آپریشن کا حصہ، متاثرین کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری۔ سیلاب میں 25 لاکھ سے زائد افراد کو ریسکیو کیا۔ 20,19,000 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ علی پور اور جلال پور پیروالا میں اب کوئی خطرہ نہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کی کمشنر آفس بہاولپور میں پریس کانفرنس۔ مظفر گڑھ میں سپر بندوں کی حالت زار نہ بدل سکی۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے بند خستہ حالی کا شکار۔ ٹھوکر سے ٹھٹھا سیال تک سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ بارہا درخواستوں کے باوجود سنوائی نہ ہوئی۔ دریا ستلج نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ حاصل پور کے علاقہ قائم پور میں 2 بچیوں کا جہیز بھی پانی کی نظر۔ متاثرہ فیملی فلڈ ریلیف کیمپ میں قیام پذیر۔ کھانا اور جانوروں کے لیے چارہ ملنے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ سیلاب سے بہاولپور میں تباہی، فصلوں اور مکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں پانی کی نظر ہو گئیں۔ احمد پور شرقیہ میں 40 دیہات آفت زدہ قرار۔ ہتھیجی میں فصلیں اور گھر زیر آب۔ خوراک کی قلت۔ نوشہرہ جدید میں پانی میں کمی مگر مسائل جوں کے توں۔
बहावल नगर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी, बस्ती जानन वाली में मदरसा जमीन बोस, मुल्हका मस्जिद को भी शदीद खतरा, बस्ती का स्कूल और मेन रोड भी सैलाबी पानी की नजर हो चुके। मदरसा तालीमुल कुरान में 250 से जायद तलबा ज़ेर तालीम थे। ऊज शरीफ में सैलाब, मुतादिद बस्तियों के मकीन बेयारो मददगार, मौजा बख्तियारी में नहर किनारे मकीन इमदाद के मुंतजिर, अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। हुकूमत से ज़राई कर्ज मुआफ करने की अपील है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में कमी, गंडा सिंह, सुलेमांकी और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब, सूरत हाल बेहतर होते ही सुलेमांकी और हेड इस्लाम से नहरें बहाल। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर ताहाल ऊंचे दर्जे का सैलाब। प्राइवेट बंदे आंदे उसाको कुछ ना कुछ दे वेंदन, ठीक है, मंगणी कंसे वेंदे असां होते भी वो खा पी के ठीक है। हालांकि सर मैं माजूर हाँ, हुकूमत को चाहिए भी कोई ना कोई फंड दे तो साकू माली मामनत की वजे कि चा के असां के अगुते अपने रोजगार वास्ते कोई अथी अपने जही टिकाने भी बढ़ा सकूं। सर जानवर कुछ लुड़ गए ने, कुछ जिहड़े अपनी मदद आप कढे ने बाहर, हुण असीं अपनी मदद आप आए हाँ। छोटियां छोटियां किश्तियां जिहड़ियां सन उन्हां दा जिहड़ा ना तावन रिहा है साडे नाल, उन्हें सानू कढिया है, जाना साडियां बच्चियां। हिफाजती इक़दामात के तहत मैपको ने बिजली बंद कर दी। सैलाब से मुतासरा 13 अजला में 175 फीडर्स से सप्लाई मुअत्तल, 2,24,000 से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, डीजी खान समेत दीगर शहर शामिल। जनूबी पंजाब में तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, एयरलिफ्ट ड्रोन से सैलाब मुतासरीन को खाने और अद्वियात की फराहमी। जहां कश्तियों से रसाई मुमकिन नहीं, वहां ड्रोन से काम लिया जा रहा है। सैलाबी रैलों में फंसे अफराद की भी निशानदही। जहांगीर खान तरीन की लोधरा आमद, खानबाह गलवा के सैलाब मुतासरा इलाके में पहुंचे। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के सीईओ डॉक्टर अब्दुल सबूर की सैलाब मुतासरीन बारे ब्रीफिंग। बानी आईपीपी जहांगीर तरीन का कहना था सैलाब से मवासलाती राबते मुनक़ता हो चुके हैं। ये फ्लड जो आए हैं, इतनी जो नुकसान हुआ है, पानी पानी हर जगह हो गया है, रोड कम्युनिकेशन खराब हो गई है, जिससे नुकसान तो मईशत का नुकसान तो हर हालत में है और हो रहा है। अब हुकूमत के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर चैलेंज है, इसका हम बर्दाश्त करें और इस चीज़ को ठीक करें। आइंदा इस चीज़ से निजात लेने के लिए भी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सब कुछ है, सब पे हम काम करें। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सूबाई वजीर कानून मुतहरिक मलिक सुहेब ने हेड पंजनत पर पानी के बहाव का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में पानी के बहाव इंतजामात बारे ब्रीफिंग। तमाम इदारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सूबाई वजीर की गुफ्तगू। सैलाब से मुतासरा इंडस्ट्रीज को रिलीफ पैकेज दिया जाए वरना महंगाई का तूफान आएगा। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां बख्तावर तनवीर शेख ने आगाह कर दिया। कहा कपास की फसल तबाह और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार होने का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल में ज़राई और माहौलियाती इमरजेंसी बर वक्त फैसला है। डेरा गाजी खान में पैराफोर्स का एक्शन, ट्रैक्टर शोरूम की आड़ में गंदम की जखीरा अंदोजी बेनकाब। गोदाम से 6,000 मन गंदम बरामद। पैराफोर्स ने महकमा खुराक के साथ मिलकर कार्रवाई की। उधर सरगोधा में असिस्टेंट कमिश्नर का साहिवाल का मौजा चौहाल में गोदाम पर छापा, 1650 बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिया। वाइकल कैंसर खामोश बीमारी, रहम के कैंसर से बचाव की 12 रोजा मुहिम। डीजी खान बिहाड़ी कानपुर में वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। 9 से 14 साल की बच्चियों की वैक्सीनेशन होगी। मुहिम 15 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। उधर कायमपुर में भी मुहिम की तैयारियां जारी। और एशिया कप T20 दुबई में सनसनीखेज मुकाबले। कल रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान में टकरा। शाहीन बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए जीतेंगे। साइम अयूब और हारिस रऊफ से उम्मीदें वाबस्ता। मुल्तान के नौजवान पुरजोश।